बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जी साकी हूँ। आज मेरे मेहमान बाबा रहमदीन कंबोह साहब हैं जो भारत से पाकिस्तान में आए हैं और इनके काफ़ी टूर्स रहे हैं, पाकिस्तान विज़िट करते रहे हैं। और चूँकि इनके जो रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में भी हैं, जब माइग्रेशन हो रहा था, बंटवारा हो रहा था, जब 1947 में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आ रहा था, तो उस वक्त जो मशरकी पंजाब है या जिसको हम चड़दा पंजाब कहते हैं, वहाँ से जो इनके रिश्तेदार हैं वो मगरबी पंजाब में आए थे पाकिस्तान में, और आप वहाँ पर रह गए थे अपनी वालदा के साथ। तो इनका आज इंटरव्यू करने जा रहे हैं। ये गुज़श्ता बल्कि 5 साल कबल भी ये आए थे इधर खानेवाल में, अपने जो रिश्तेदार रिलेटिव इनके हैं वहाँ पर आए थे। तो नाज़रीन देखें किस कदर मोहब्बत इनको सताती है कि वहाँ से ये चले आते हैं और यहाँ पर जितना भी इनका वीज़े पे जितना क़याम होता है, अब की बार भी इनका 1 माह का क़याम था, तो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। और मैंने खसूसी इनके जो रिलेटिव हैं यहाँ पर हशमत मिराली में, उनसे मैंने गुजारिश की कि जब भी बाबा रहमदीन आए तो मुझे मिलाइएगा, उनसे वो सारी बातें पूछेंगे कि जो हमारी तहज़ीब है, जो पंजाब की तहज़ीब है, वो कमोबेश 5000 साल पुरानी है और इस तहज़ीब में जो है इंज़माम नहीं हुआ। अब ये बात है कि एक जो मजहबी हवाले से अगर मैं देखूं कि मजहबी हवाले से मुख्तलिफ जो सिख हमारे दोस्त हैं या हिंदू दोस्त हैं या फिर मुसलमान हैं, इनका जो मजहबी हवाले से इंज़माम नहीं हुआ। बाकी जो मुआशी है, समाजी है और ये जो रसूम व रवाज है, उनका इंज़माम होता भी रहा है और एक दूसरे का जो रस्म व रवाज है उसको अडाप्ट भी करते रहे हैं। लेकिन मजहबी जो एक तर्ज़ जो मज़हब है उसका जो जुदागाना असलूब है, वो तकरीबन अगर हम 5000 साल की बात करें तो 5000 साल तो खैर बहुत ज़्यादा अरसा हो गया कि जब यहाँ पर इस्लाम आया तो वो तो 1400 साल कबल आया। तो बहरहाल ये एक लंबी डिटेल है, इस पर मैं नहीं जाता। मैं ये सिर्फ बताने जा रहा हूँ कि वहाँ का जो तहज़ीब और सकाफ़त और वहाँ का जो रसूम व रवाज है उस हवाले से बात करेंगे। और इस जो पाकिस्तान में है वो तो हम देख रहे हैं, आप सब जो नाज़रीन यहाँ पे या भारत में हमें देखेंगे यकीनन। और मैं जो है इस वक्त खानेवाल में मौजूद हूँ और खानेवाल का जो रचनावी जंगोची लहजा डायलेक्ट है वो पंजाबी का ही डायलेक्ट है। इसको हम सराइकी भी कहते हैं और रचनावी भी कहते हैं, जंगोची भी कहते हैं, जो मेरा है। और जो बाबा रहमदीन का है वो चड़दा पंजाब या लहंदा पंजाब, उन्होंने जो एक्सेंट या डायलेक्ट है वो पंजाबी है, प्योर पंजाबी। वो जब हम बात करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना जो हमारा मकामी एक्सेंट जो डायलेक्ट है रचनावी, इसमें मैं बात करूँगा और बाबा जी उसमें बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें जो है आपको बताएं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो नाज़रीन आप इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, क्या हाल चाल है? हाँ ठीक है जी, बहुत बिल्कुल अच्छे फिट हो? बहुत अच्छा अच्छे। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा ये दसो तुसी कि कदों आए हो तुसी? मैं जी इधर 7 तरीक ਨੂੰ ਆਇਆ। अच्छा 7 तरीक ਨੂੰ आए हो हाँ जी, तुसा? हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸਾਂ? मैं 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ 12ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ 12ਵਾਂ ਚੱਕਰ? ਹਾਂ ਮੈਂ 47 ਤੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 2018 ਚ? 2018 ਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹਰੇਕ ਦਫਾ। ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਰਹਿਮਦੀਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? और मैं हूँ 78 ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। 1946 ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਸੋ? हाँ जी, हाँ हाँ, ਰੱਬ ਚਾਹੇ अगले साल फिर आवांगे। ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ? ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਉਧਰ ਵਿਆਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਸੀ ਲੜਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ? ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ था ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ
ਮਲੀਰਕੋਟਲਾ। ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਸਫ਼ਰ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਲੀਰਕੋਟਲਾ ਬਣਦਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਬਣਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤੋਂ ਕਿਸ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ 8:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 10 ਵਜੇ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 2000 ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 600 ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਲੀਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ? ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪੋ ਮਜਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣਾ, ਵਿਆਹ ਚ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਧਰ ਬੜੀ ਅਮਨ ਆਸ਼ਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਲੀਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਹੈ? ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਕੌਣ ਬਣਦਾ? ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਮੋ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੰਬੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਭੁੰਸੀ ਦਾ। ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ 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 ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। 23-24 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ? ਫਸਲਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਣਕ ਦਾ? ਗੰਦਮ ਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ। ਕੁਇੰਟਲ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ? ਹਾਂ 100 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ 2600-2700 ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡਾ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ 80 ਰੁਪਏ ਘੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਸਾਡੇ 150 ਰੁਪਏ, ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ 450 ਰੁਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ ਸਾਡਾ 500 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੀ 7 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 28 ਵਿਗੇ 7-7 ਵਿਗੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀਆਂ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੋਟਰ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ? ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਾਓ ਬਟਨ ਦੱਬ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਸੇ ਵੱਧ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਫ੍ਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਮੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ। 100 ਰੁਪਏ ਮੂੰਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ? 600 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਸਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੁੜੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ 78 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਲਸਣ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ? 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜਾਓ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਫੜ ਲਿਓ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ, ਬੁੱਢੀਆਂ, ਠੇਰੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੀ ਜਾਣ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਓ, ਮੁਫਤ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਫੌਤੀਦਗੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਲੱਕੜ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਣ ਕੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ? ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਝੜਕਾ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਢਾਬਾ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਓ ਪੀ ਲਓ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ। ਗੋਸ਼ਤ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੈਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਵਰਤਦੇ ਆ, ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਰਸ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਜੀਓ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆਸੀ? ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੋਤੇ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਿਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਬੋ ਬਰਾਦਰਾਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਬੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ 2 ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਚੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ? ਮੇਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੇਟਾ ਸਿੰਧ ਚ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜਮਾਨਾ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਬੂਆ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜੰਜਾਲ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਸੋ? ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਣ ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਇੱਥੇ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਰ ਉਰੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਧ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਵਾਪਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀ 1 ਨੂੰ ਕਰਨਾ, 2 ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ 7 ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ 7 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ? 7 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਉਣ ਪਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਲੈਣ, 2 ਦਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਚ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਵਧਵਾ ਲਾਂਗੇ। 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 20 ਦਿਨ ਦਾ ਵਧਾ ਦੇ। ਵੱਧ ਸਕਦਾ? ਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਪਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਾ। 1 ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਮੋ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਆਬਾਦ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ? ਮਤਲਬ ਕੰਬੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਨੇ? ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਲੀਰ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਬੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮਿਲਣ? ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਆਊਗਾ, ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਹਨੂੰ ਆਊਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਲੀ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਹੈ, ਕਮੋਆ, ਰਾਈ ਹੈ, ਭਾਈ ਹੈ, ਤੇਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਣਾ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਆਪ ਆ ਜੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਲੈ ਤਾਂ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦੋਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਤਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ। ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ 600 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਟੋਟਲ? ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ 600 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1000 ਬਟਾ ਕੇ 2500 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 1000 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 90-92 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 230-40 ਰੁਪਏ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ 20000 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
सही सही यानी बहुत बड़े उत्थे तुसा एक मुहब्बत अमन इवें लगदा कि तुसा मतलब कोई जिवें एक मुसलमाना दा बोल को उस तरह किसी किस्म दा कोई मसला कोई नहीं ना माशाअल्लाह ना कोई तुसी अपनी नमाज पढ़ो इबादत करो जो मर्जी करो जी, जो मर्जी करो भाई अमन चारा मुहब्बत सारा नाल साडी मुहब्बत है, कोई सानू हो नहीं हैगा। और भाई अमन चारे ते मुहब्बत नाल रहना चाहिए। जेड़ा साडा मेरा हੱਥ है हां ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਆ ਉਧਰ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਪਿਆਰ ਥੋੜੇ ਮੰਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਗੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 15 ਕਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਮਾਫ ਮੁਫਤ। ਕੀ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਕੰਡਮ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 15 ਕਿਲੋ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰੇਟ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ? ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ? ਅਸੀਂ ਨਿਕਣਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਸਿੱਖ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰ ਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਬਾਗਾਤ ਤੇ ਫਸਲਾਤ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਮਹਿਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਾ? ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਟੈਕ ਟੋਬਾ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ 1 ਏਕੜ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਏਕੜ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਗੰਦਮ ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਏਕੜ ਦੇ? ਗੰਦਮ 6 ਕੁਇੰਟਲ 7 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਗੇ ਜੋ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਵਿਗੇ ਨੇ, 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾ ਸਾਡੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਚ 7 ਕੁਇੰਟਲ? ਹਾਂ, 7 ਕੁਇੰਟਲ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੰਦਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 15-18। ਹਾਂਜੀ, ਜੀਰੀ ਵੀ 5-6 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਜੀਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੈਨੋਲਾ, ਰਾਇਆ, ਮੱਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਕਈ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੜ ਕੇ ਡੁੱਬੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੱਢਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਨਹਿਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਹਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। बहुत मौजा चास बस असी। चलो चलो माशाल्लाह। नाजरीन, अब आप देख रहे थे कि बाबा रहमदीन का इंटरव्यू, और एक इंटरव्यू और भी हम करेंगे इनके रिश्तेदारों के साथ बैठकर। उसमें कुछ और चीज़ें भी जो अब सवाल पूछने वाले रह गए या कुछ कमेंट्स में लोग पूछेंगे, तो उसके बाद फिर हम उनसे वो सारी बातें करेंगे जो आप पूछना मज़ीद चाहेंगे। तो कुछ और सवाल अगर रह गए तो वो भी पूछेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।